Friends, hope you are well and fine, healthy and safe in your home, right? So, in complete denture, so why our denture is not able to see properly, or what the denture is not able to chew with the help of upper and lower complete denture? What is the problem basically? Why this problem happened repeatedly? So friends, we are doing, we are mounting our jaw relation in 3-point articulator, right? That is called as mean value articulator. But what our jaw basically, our jaw work in 3 dimension: vertical, horizontal, and sagittal. Okay. So friends, our jaw is not like a hinge, open and close, open and close. It is not like that. And you are fabricating denture in third year, in final year, any intensive. What? In 3 mean value articulator. So mean value articulator has standardized condylar angle in the range of 15 to 30 degree. But our jaw is not like that. So our jaw moves forward, left lateral, right lateral, protrusive, retrusive in all direction. So it is a chewing cycle is of tear shape, our tear. So it mimics the same. So we need to fabricate our denture in semi-adjustable articulator. In that, all the movements, mandibular movements, protrusive, retrusive, left lateral, right lateral, that can be occurred. So what our TMJ, it simulate the same jaw movement that is occurred in semi-adjustable articulator, not on mean value or 3-point articulator. That's why our denture during chewing, it lifting off, it falling off. So that's the error occur in mean value articulator. So you are fabricating denture in third year, final year, and intensive in mean value of 3-point articulator. But we have to fabricate in semi-adjustable articulator. Then the question arises, why we need a phaseboard transfer? So what is the purpose of phaseboard transfer? What is the need to record it on the articulator? So phaseboard basically is a caliper-like device is used used to record the relationship of jaw to opening axis of the jaw and to orient the cast in the same relationship to opening axis of the articulator. So our jaw basically, it has a hinge axis opening, that is opening, closing, and movement, left lateral, right lateral, protrusive and retrusive. All this movement that can be happening in our jaw. So that same opening we have to replicate in articulator. For recording that movement, we need to record the hinge axis, and that hinge axis recording is possible with the help of phaseboard only. So phaseboard is a caliper-like device that record the hinge movement, hinge axis of the joint, and that hinge axis, recorded hinge axis, we have to transfer to the semi-adjustable articulator. Okay, so this is a very important steps to record hinge axis with the help of phaseboard transfer. So what is basically phaseboard? It is a recording of actual jaw movement of the patient, and that
recorded hinge axis is transferred to the articulator. So what will happen if you do the phase flow recording? Then the fabricated denture will work like same like in your jaw. So basically what? So phase flow transfer is must. So to simulate all the jaw movements, that is going to be patient replicated. Means patient is going to give protrusive movement, left lateral movement, right lateral movement. Means like that. जर तुम्ही हिंज आर्टिक्युलेटर जर डेंचर फॅब्रिकेट केलेला असेल, जर तुम्ही थर्ड इयरला फायनल इयरला करता, त्याच्यामध्ये फक्त ओपनिंग आणि क्लोजिंगला डेंचर फिट बसतं. पण जर पेशंटने प्रोट्रुसिव्ह मुवमेंट केली तर डेंचर फॉल होतं. जर पेशंटने लेफ्ट साईडला जर चिव केलं तर पेशंट राईट साईड ओपन होते, राईट साईडला चिव केलं तर लेफ्ट साईड ओपन. का घडतंय? बिकॉज यू आर फॅब्रिकेटिंग, you are doing the teeth setting in only hinge movement, mean value articulator, or in only 3 point आपण त्याच्यामध्ये teeth setting केली असते. पण जर आपण फेसबुक ट्रान्सफर घेतला, पेशंटचा ऍक्च्युअल जॉ मुवमेंट घेतली, ती जर तुम्ही सेमी ऍडजस्टेबल आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर केली, त्याच्यावर जर टीथ सेटिंग केली तर आपल्याला सगळ्या मुवमेंट पेशंटच्या प्रोट्रुसिव्ह, लॅटरल मुवमेंट, लेफ्ट लॅटरल, राईट लॅटरल, रेट्रुसिव्ह मुवमेंट सगळ्या मुवमेंट करायला पेशंटला इझी जातं आणि डेंचर फॉल होत नाही, निघत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला फेसबुक ट्रान्सफर करणं इज अ मस्ट. So Winkler, according to Winkler, FESBO is a caliper-like instrument used to orient the maxillary cast on the articulator so that it has the same relationship to opening axis that the maxilla has to opening axis of the jaw. म्हणजे आपण फेसबो मध्ये काय करतो, एक असे इन्स्ट्रुमेंट आहे की जे मॅक्सिलरी कास्ट ओरिएंट करते. कुणाला ओरिएंट करते? आपला मॅक्सिला आहे, तो मॅक्सिला कसा आहे? तुमच्या बेस ऑफ द क्रॅनियमला पॅरलल आहे. आपला जो मॅक्सिलरी बोन आहे, मॅक्सिलरी आर्च बोन आहे, तो कशाशी पॅरलल आहे? क्रॅनियमशी, बरोबर आहे. आणि तो काय स्पेसिफिक अँगल आहे, जसं की 30 डिग्री अँगल आहे तो मॅक्सिला आपल्या क्रॅनियमशी. सेम रिलेशन आपल्याला हे आर्टिक्युलेटरवर रेकॉर्ड करता येतं. आता आपण 3 पॉइंट वर आर्टिक्युलेटरवर जर तुम्ही केलं तर मॅक्सिला कसा असतो? तुमचा फ्लॅट असतो, एकदम फ्लॅट. पण ऍक्च्युअल मध्ये तो फ्लॅट आहे का? नो. सो इट इज अँगल इन द जॉ, इन द अँगल इन द बेस ऑफ द क्रॅनियम. जसा तुमचा क्रॅनियम आहे त्याला तो एक स्पेसिफिक डिग्री लाईक 30 डिग्री तो अँगल आहे. मग तो अँगल जसाच्या तसा आपण आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर केला पाहिजे. आणि तो कशाने ट्रान्सफर करता येतो? फेसबुक. आता तुम्ही पेशंटचं जॉ रिलेशन घेता आणि तुम्ही काय करता? तुमच्या मीन व्हॅल्यू 3 पॉइंट आर्टिक्युलेटर माउंटिंग करता. ती माउंटिंग कशी आहे? तुमची मॅक्सिलाची पॅरलल आहे, एकदम हॉरिझॉन्टल आहे, आणि तुम्ही त्याच्यावर टीथ सेटिंग करणार. मग काय होणार? तो अँगल तुम्ही रिप्लिकेट केला का? जो क्रॅनियम बेस ऑफ द क्रॅनियम से आहे मॅक्सिलाचा, नाही. त्याच्यामुळे जे एरर्स येतात त्या एरर्स त्या तुमच्या पेशंटच्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये तुम्ही जेव्हा डेंचर ठेवता आणि ज्यावेळेस पेशंट मुवमेंट करायला लागतो त्यावेळेस त्या मुवमेंट पेशंट करणं पॉसिबल नाही. दॅट्स वाय द फेसबो ट्रान्सफर इज मस्ट. ओके. आता जीपीटी डेफिनेशन 8 काय म्हणते? फेसबो is a caliper-like instrument used to record the spatial relationship of maxillary arch to some anatomical reference point or point and then transfer to relationship to the articulator. म्हणजे जीपीटी 8 काय म्हणते? तुमची जी मॅक्सिलरी आर्च आहे ती मॅक्सिलरी आर्च इन स्पॅशियल रिलेशनशिप आहे. स्पॅशियल रिलेशनशिप म्हणजे सजायटल प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन आणि व्हर्टिकल प्लेन, या 3 प्लेन मध्ये आहे. आणि ते तिन्ही प्लेन तुम्ही आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर करायचे आहे विथ द हेल्प ऑफ कशाने? फेसबुक. म्हणजे
फेसबुक ट्रान्सफर आपल्याला काय करतं, तिन्ही प्लेन सजायटल, व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल प्लेन, हे तिन्ही प्लेन रेकॉर्ड करून आर्टिक्युलेटर मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. कशाच्या साहाय्याने? caliper like device that is called as Facebook. Okay, then the question arises, why this Facebook is essential? काय गरजेचं काय? Because the positional relationship of the maxilla to the cranium, म्हणजे तुमच्या मॅक्सिलाची तुमच्या क्रॅनियम बरोबर रिलेशन काय आहे? एक अँगल आहे, स्पेसिफिक अँगल आहे, त्या अँगल तो तुम्ही रिप्लिकेट केला पाहिजे. जर त्या अँगल मध्ये तुम्ही रिप्लिकेट केलं तर ऑल द जॉ मुवमेंट, प्रोट्रुसिव्ह असतील, लेट्रुसिव्ह असतील, लेफ्ट लॅटरल असतील, राईट लॅटरल असतील, त्या मुवमेंट तुम्हाला व्यवस्थित करता येतील. म्हणजे पेशंट कुंकड जरी चावला तरी तुमचं डेंचर व्यवस्थित फंक्शन करेल. दॅट इज द essence of the Facebook transfer. Next, the lateral transfer in this relation to the articulator. आणि जे तुम्ही फेसबुक पेशीच्या तोंडामध्ये रेकॉर्ड करता, तो रेकॉर्डेड हिंज ऍक्सिस मुवमेंट आहे, ती मुवमेंट तुम्ही आर्टिक्युलेटर मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर तुम्ही ज्या मुवमेंट तोंडामध्ये घडणार आहे त्याच मुवमेंट तुम्ही आर्टिक्युलेटर मध्ये सुद्धा करू शकाल. That is the essence of Facebook transfer. Okay. Next essentiality of this Facebook is the maxillary cast is mounted in the same fascial relationship to the base of the cranium. म्हणजे तुम्ही मॅक्सिलरी कास्ट तुमच्या आर्टिक्युलेटर मध्ये एक स्पेसिफिक अँगल न माउंटिंग कराल. कशा अँगल मध्ये? सजायटल, व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल, या तिन्ही प्लेन मध्ये जे तुमच्या ऍक्च्युअल फेस मध्ये आहे तेच रिलेशन तुम्ही आर्टिक्युलेटर वर ट्रान्सफर करू शकाल आणि ते माउंटिंग करू शकाल. त्याच्यामुळे फेसबुक ट्रान्सफर इज इम्पॉर्टंट. मग आता ह्याची हिस्ट्री कशी आहे? पूर्वीपासून कसं रेकॉर्ड करत आले? 1900 जवळपास 1860 पासून 1860 पासून तुम्ही काय करता होता? पूर्वी काय करत होते? बाउंड्रीला एक ट्रायंग्युलर कन्सेप्ट हे केलं. तो ट्रायंगल कसा आहे? जॉईंट लेफ्ट साइड आणि जॉईंट साइड, आणि हा ट्रायंगल त्याचा अपेक्स कुठं आहे? सेंट्रल इन्साइजरवर. एक ट्रायंगल त्यानं काढला आणि त्या ट्रायंगलचं डायमेन्शन काय केलं त्यांनी? 7 सेंटीमीटर इक्विलॅटरल ट्रायंगल. त्या ट्रायंगल मध्ये हिंज ऍक्सिस रेकॉर्ड केली आणि तसंच आर्टिक्युलेटर डेव्हलप केलं. हे पिक्चर मध्ये दिसतं नाही तुम्हाला पिक्चर्स मध्ये? तर हिंज ऍक्सिस जी आहे, कोंडाईल्स आहेत, त्या सगळ्याचा डिस्टन्स इक्वल डिस्टन्स 18 सेंटीमीटर लेफ्ट साइडला, 18 सेंटीमीटर लेफ्ट साइडला, 18 सेंटीमीटर राईट साइडला आणि 18 सेंटीमीटर दोन्ही कोंडाईलमध्ये डिस्टन्स रेकॉर्ड केलं. आणि ते सेम डिस्टन्स 10 सेंटीमीटरचं ते तशाच पद्धतीचं आर्टिक्युलेटर बनवलं आणि त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या मुवमेंट्स ट्रान्सफर्स केल्या. तर त्याच्यामुळे त्यांना काय फायदा झाला ह्या आर्टिक्युलेटरचा, की ह्या ट्रायंग्युलर कन्सेप्टमुळे पेशंट प्रोट्रूड करू लागला, रेट्रूड करू लागला, लेफ्टला घेऊ लागला, राऊटला घेऊ लागला. त्याच्यामध्ये जी टेन्शन फॅब्रिकेट केले ह्या आर्टिक्युलेटरवर फेसबुक ट्रान्सफर करून, तर सगळ्या मुवमेंट त्यांना इझिली करता आल्या. पण ही झाली ओल्ड कन्सेप्ट 1860 मध्ये. मग ह्याचं काय झालं? ह्या आर्टिक्युलेटर मध्ये डेंचर ज्यावेळेस तुम्ही फॅब्रिकेट केलं या आर्टिक्युलेटर माउंटिंग करून फेसबुक ट्रान्सफर करून, तर काही प्रकारे काही प्रमाणात मुवमेंट करता आले, पण सगळ्या मुवमेंट करता आले नाही. मग ह्या बाउंड्रीची कन्सेप्ट एक काय झाली? डिबार्ड झाली. मग नेक्स्ट कन्सेप्ट आली रिचमंड हाईस या सायंटिस्टने 1880 मध्ये. ह्याच्यामध्ये यांनी काय केलं? आर्टिक्युलेटिंग कॅलिपर यूज केलं. समोरचा आहे आर्टिक्युलेटिंग कॅलिपर. मग हे डिव्हाइस रिलेट मिड इन्सायझल पॉइंट टू इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द कोंडाईल. म्हणजे इन्सायझल पासून ते
दोन्ही कोंडाईल पर्यंत डिस्टन्स ह्याच्यामध्ये रेकॉर्ड केलं आणि ह्याच्यामध्ये टीथ सेटिंग केली, ह्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग केली, ह्याच्यामध्ये टीथ सेटिंग केली आणि पेशंटला डेंचर दिलं. पण प्रॉब्लेम काय आला ह्या आर्टिक्युलेटर रिचमंड हाईस ह्या कॅलिपर मध्ये की सगळ्या मुवमेंट ह्या म्हणजे ऑल द बॉर्डर मुवमेंट दॅट्स नॉट पॉसिबल इन दिस रिचमंड हाईस कॅलिपर डिव्हाइस. मग नंतर वॉल्करनं काय केलं, क्लायनोमीटर डेव्हलप केलं. क्लायनोमीटर, मग हे क्लायनोमीटर हे काय डिव्हाइस आहे, हे क्लायनोमीटर आहे that is determining the position of lower caste in relation to condylar mechanism better than all previous apparatus. म्हणजे जी पोझिशन आहे लोअर कास्टची इन रिलेशन टू कोंडायलर मेकॅनिझम, म्हणजे सिम्पली मॅक्सिला मुवमेंट करतो का, मॅक्सिला हलतो का, नाही हलत. मग हलतो काय, मॅन्डिबल. मग ह्याने काय केलं की लोअर कास्ट आहे ती तुमच्या कोंडायलरच्या पोझिशन नुसार माउंट केली. म्हणजे मॅन्डिबल हलतोय, मॅन्डिबल प्रोट्रूड केला जातो, मॅन्डिबल रिट्रूड केला जातो, मॅन्डिबल लेफ्ट केला जातो, मॅन्डिबल राईट केला जातो. ह्याच्यामध्ये या वॉल्कर क्लायनोमीटर मध्ये काय बेनिफिट झाला, मॅन्डिबुलर मुवमेंट रेकॉर्ड केला. ज्या ऍक्च्युअल मध्ये मुवमेंट आहे, मॅक्सिला तुमचा स्टेबल आहे, मॅक्सिला फिक्स आहे, मॅक्सिला हलत नाही, मग हलतो काय, मॅन्डिबल. तर त्या मॅन्डिबुलर मुवमेंट रेकॉर्ड केल्या आणि त्या आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर केल्या. मग त्याच्यामुळे काय फायदा झाला की मॅन्डिबुलर मुवमेंट जी सेटिंग केली मॅन्डिबुलर मुवमेंट नुसार, तर त्या मुवमेंट ह्या पेशंट मध्ये बेनिफिशियल होत गेल्या, ज्याच्यामुळे पेशंट एबल टू चीव, पेशंट एबल टू सॉल्व, पेशंट एबल टू प्रोट्रूड, पेशंट एबल टू रिट्रूड, पेशंट एबल टू लेफ्ट, patient able to left, all the movement can be possible with the help of that Walker clinometer Facebook. Okay. Next, जॉर्ज स्टोन काय केलं, 1899 मध्ये एक ॲपॅरेटस डेव्हलप केलं. मग ते ॲपॅरेटस जे डेव्हलप केलं ते स्नो, त्यालाच आपण फर्स्ट फेसबुक ट्रान्सफर थेरी म्हणतो आपण. हे दिसतं ना तुम्हाला, हे दोन कोंडाईल, हा यू शेप डिव्हाइस, इट इज द फर्स्ट सायंटिस्ट नो दॅट डेव्हलप अ फेसबुक ट्रान्सफर. हे ट्रान्सफर कसं आहे, रिलायबल ट्रान्सफर, दॅट इज ऑथेंटिसिटी, दॅट इज रिलायबिलिटी टू record all the hinge movement. So Snow determined the position of cast in the articulator not only in regard to distance of mid-incisal point from the both condyle, but also other point of occlusal plane were given in correct relationship in relation to the condyle. ह्याच्यामध्ये त्यांनी मिड इन्सायझल पॉइंट आणि कोंडायलर पॉइंट ह्याचं डिस्टन्स एवढंच मेंटेन नाही केलं, तर हे आणखी काय केलं, ऑक्लुजल प्लेन सुद्धा, ऑक्लुजल प्लेन जो तुम्ही मीन व्हॅल्यू आर्टिक्युलेटर हॉरिझॉन्टल ठेवलाय, तोच ऑक्लुजल प्लेन ह्या स्नोनं काय केलं, एक स्पेसिफिक अँग्युलेशन न रेकॉर्ड केला, अँड दॅट इज कॉल्ड एज फेसबुक, स्नो फेसबुक. मग तो फेसबुक कसा आहे, एक अँगल आहे, तो फेसबुक कसा आहे, स्पेसिफिक अँगल आहे जो क्रॅनियम पासून 30 डिग्रीच्या अँगलनं फिक्स आहे, जो की मूव्ह नाही, मुवमेंट करत नाही. दॅट इज द रेकॉर्ड ऑफ स्नो, दॅट इज द फर्स्ट सायंटिस्ट दॅट डेव्हलप अ फेसबुक दॅट इज रेकॉर्डिंग द हिंज ऍक्सिस as well as what they record occlusal plane also. म्हणजे तुमचा आर्टिक्युलेटरचा ऑक्लुजल प्लेन कसा आहे, तुमचा हॉरिझॉन्टल आहे, पण या स्नोनं काय केला, तो जो ऑक्लुजल प्लेन आहे तो काय केला, अँगल मध्ये, त्या अँगल मध्ये मॅक्सिलाचा प्लेन बेस ऑफ द क्रॅनियम पासून रेकॉर्ड केला. म्हणजे ज्या पेशंटच्या मुवमेंट्स आहेत, ज्या प्रोट्रुसिव्ह ऑल द मुवमेंट आहेत, त्या रेकॉर्ड ह्या स्नो फेसबुक पासून पॉसिबल झाल्या. म्हणजे पेशंटचं जे डेंचर बनवलं तुम्ही ह्या स्नो फेसबुक ट्रान्सफरनं, स्नो आर्टिक्युलेटर मध्ये,
जी डेंजर तुम्ही टीच सेटिंग केली तर टीच सेटिंग ज्यावेळेस पेशंटच्या तोंडामध्ये तुम्ही डेंजर ठेवलं तर पेशंटला सगळ्या मुवमेंट तुम्हाला पॉसिबल झाल्या बिकॉज ऑफ recording of occlusal plane and that hinge axis mid incisal to both condylar record केल्यामुळे. So this is the first scientist that developed a proper Facebook transfer to the articulator. Okay. मग या स्नोनं काय केलं, आणखीन काय केलं, त्याने एक फेसबुक फोर्क डेव्हलप केला फॉर इंडेक्सिंग द अनाटॉमिकल पोझिशन ऑफ मॅक्सिला टू द कोंडाला. म्हणजे फोर्क म्हणजे की जो मॅक्सिलाची पोझिशन आहे तोंडामध्ये तेच आर्टिक्युलेटर मध्ये ट्रान्सफर करता येते, त्याला काय म्हणतो, फोर्क म्हणतो, फेसबुक फोर्क. Second, application of Ala-Tragus line for establishing orientation of occlusal plane. आता तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही जॉ ड्रेसिंग घेता त्यावेळेस काय करता तुम्ही, एक तुमच्याकडे हे आहे ऑक्लुजल प्लेन अनालायझर आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, बाईट फोर्क. तो बाईट फोर्क काय आहे, त्याला यू शेप आहे, त्याला तोंडामध्ये ठेवण्यासाठी यू शेपचं हे आहे. ऑक्लुजल बॅकस्ट्रीम कशी यू शेप आहे, त्या यू शेपचं बाईट फोर्क आहे आणि त्याला 2 विंग आहेत, फेशियल विंग. मग ते तुम्ही काय करता, तुमची लोअर आला अँड अप्पर ट्रॅगस ही आपण काय करतो, थ्रेडनं मार्किंग करतो, सुपिरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रॅगस आणि लोअर बॉर्डर ऑफ द आला, आणि तो त्याला पॅरलल आहे की नाही ते चेक करतो. बरोबर आहे की नाही. तुम्ही ज्यावेळेस जॉर मशीन घेता त्या बाईट फोर्कनं, त्या फॉक्स प्लेन, फॉक्स प्लेन आहे ना तुमच्याकडे, प्लास्टिकचा आहे किंवा मेटलचा आहे तुमच्याकडे, तर त्या फॉक्स प्लेनने काय करतो आपण, जे ऑक्लुजल प्लेन आहे तो ऑक्लुजल प्लेन काय करतो, ओरिएंट करतो. कशाला ओरिएंट करतो, द बेस ऑफ द क्रॅनियम मध्ये. म्हणजे तो आपण चेक करतो, फ्रंट लाईनला काय करतो आपण, इंटरपिक्युलरी लाईनला पॅरलल आहे ना ते चेक करतो, एंटीरियर वॅक्सिन. बरोबर. आणि पोस्टीरियर वॅक्सिन काय करतो आपण, थ्रेडने काय करतो, लोअर बॉर्डर ऑफ द आला त्यांना सुपिरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रॅगसला एक आपण थ्रेडने काय करतो, प्लास्टर मध्ये डीप करून मार्किंग करून घेतो आणि त्याला पॅरलल आहे ना ते चेक करतो. म्हणजे अँटीरियर प्लेन कसं चेक करतो आपण, इंटरपिक्युलरी लाईनला, आणि पोस्टीरियरली आला ट्रॅगस लाईन, त्याला काय म्हणतो, बर्नस्ट्रॉंग पॉइंट्स, किंवा आपण पोस्टीरियर रेफरन्स प्लेन, एंटीरियर रेफरन्स प्लेन अँड पोस्टीरियर रेफरन्स प्लेन. पोस्टीरियर रेफरन्स प्लेन आपण कॅम्पस प्लेन ला पॅरलल ठेवतो, पोस्टीरियर ऑक्लुजल हाईट आणि एंटीरियर ऑक्लुजल हाईट इंटरपिक्युलरी लाईनला. सो इन दिस नो फेसबुक आपण काय करतो, Ala-Tragus लाईन मार्क करतो आणि ती काय करतो, ऑक्लुजल प्लेनला ओरिएंट करतो. मग त्यास ओके, मग आपण काय करतो, त्या ज्या लाईन आहेत त्या लाईन आपण वॅक्सिन मध्ये ट्रान्सफर करतो आणि त्या काय करतो आपण रिप्लिकेट करतो. ओके, राईट. सो दॅट इज द थिअरी बिहाइंड दॅट Facebook transfer. Okay. Yes, friend. Are you able to hear my voice? Yes. Hello, anyone? Yes, sir. Yeah. Are you able to hear my voice? Right? Yes, sir. Okay, fine. Okay. So that Snow. So MCQ always asks, who invented Facebook? So the great scientist Snow invented first Facebook, and that record hinge axis as well as occlusal plane. Always remember. Okay.
So then Bromwell adopted the same theory and he developed the same modification of the snow phase transfer. The snow term Alatragus line adapting to soft tissue structure for clinical application. That is line is called as Camper's plane. Okay, and that Camper's plane is always we are using for orientation of this maxillary occlusal rim, and that is also useful in recording the hinge axis. Okay, then Gaisi developed instruments similar to Facebook that primarily record the path of the condyle in 1908. Gaisi used prosthetic plane which is similar to campus plane as a reference plane, and that is called as Frankfurt horizontal plane. That Frankfurt horizontal plane म्हणजे कुठून जातो फ्रँकफर्ट हॉरिझॉन्टल प्लेन आपला सुपिरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रायगस टू ऑर्बिटॅली आणि ह्या ऑर्बिटॅलीमध्ये ऑर्बिटॅलीला हा फ्रँकफर्ट प्लेन इज अ गाइडलाइन यूज टू मार्क द कॅम्पस लाइन. फ्रँकफर्ट कोण काय आहे तुमचा ऑर्बिटॅली टू द सुपिरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रायगस आणि कॅम्पर प्लेन कसा आहे तुमचा superior border of the tragus to inferior border of the ala of the nose. So that Frankfurt horizontal plane we can use as a guide for marking of the camphor plane. Okay. So this Frankfurt plane and camphor plane we can use for the recording of the occlusal plane. Then part of the Facebook. What are the different parts of the Facebook? Facebook कसा आहे actually? पिक्चर दिसतो ना स्लाइड हे पिक्चर यू शेप फ्रेमवर्क यू शेप फ्रेम हा दिसतो ना हा सो दिस इज यू शेप फ्रेम that is simulating the Frankfurt plane. Understood? Frankfurt plane कसा आहे तुमचा ऑर्बिटॅली टू सुपिरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेगस म्हणजे कानापासून ते डोळ्याच्या खालच्या बाजूला तो आहे तुमचा फ्रँकफर्ट प्लेन आणि तो तुमचा फ्रँकफर्ट प्लेन आहे तो तुमचा यू शेपला मिमिक्स करतो म्हणजे यू शेप फ्रेमवर्क आहे पॅरलल टू द फ्रँकफर्ट प्लेन म्हणजे तुम्ही पेशंटला ज्यावेळेस फेसगो लावायला लागतात पेशंटला तोंडा चेहऱ्यावर त्यावेळेस तुमचा यू शेप फ्रेम आणि फ्रँकफर्ट फ्रेम always it should be parallel. Understood? Okay. So that is U-shape frame that should parallel to the FH plane, Frankfurt horizontal plane. Okay. Then condylar rod. हे जे condylar rod आहे ते तुमच्या external auditory meatus मध्ये फिट करतात, फिक्स करतात. Okay. That is condylar rod. Then orbital pointer. Orbital pointer काय आहे? Orbital pointer आहे जो थर्ड रेफरन्स पॉइंट आहे. थर्ड रेफरन्स पॉइंट तो तुमच्या ऑर्बिटॅलीला ऑर्बिटल लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिट तिथे डिप्रेशन आहे त्या ऑर्बिटला फिक्स करायचं ऑर्बिटल पॉइंटर. देन इयरपीस रॉड. इयरपीस रॉड जो आहे तो इयरपीस आपल्या एक्सटर्नल ऑडिटरी मध्ये स्क्रूने टाईट करायचं. देन लॉकिंग डिव्हाइस म्हणजे जी इयरपीस आहे त्याला लॉकिंग म्हणजे स्क्रू आहे तो फिट करायचा. पुन्हा जे ऑर्बिटल आहे ऑर्बिटल पॉइंटर त्याला पण हे जी टाईट करायचं डिव्हाइस आहे त्याला काय म्हणतो आपण लॉकिंग डिव्हाइस. फिट करणे म्हणजे फिक्स करणे. हे यू शेप फ्रेम तो हॉरिझॉन्टल फ्रँकफर्ट हॉरिझॉन्टल फ्रेमला पॅरलल ठेवायचं. इयरपीस रॉड आहे तो कानामध्ये फिक्स करायचं आणि थर्ड ऑर्बिटली पॉइंटर आहे तो काय करायचा ऑर्बिटल लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिटला फिक्स करायचा. मग सगळे असेंबली तुम्ही फिक्स करायचे चेहऱ्यावर आणि मग ही ऑर्बिटल पॉइंटर जे आहेत हे सगळे पॉइंटर इयरपीस ऑर्बिटली आणि फ्रँकफर्ट यू शेप फ्रेम
हे तुम्ही जर फिक्स करता त्यावेळेस तुमचं जी मॅक्सिलरची पोझिशन आहे, ऍक्च्युअल पोझिशन आहे जी तुमच्या बेस ऑफ द क्रॅनियम मध्ये कायमस्वरूपी फिट केलेली आहे, ती फिट केलेली जसच्या तशी तुम्ही आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर करू शकता. ओके, सो हे जसच्या तसं एकदा टाईप केलं की जसच्या तसं काढायचं आणि आर्टिक्युलेटर मध्ये ट्रान्सफर करायचं. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय फायदा झाला, तुमचा मॅक्सिलरची पोझिशन बेस ऑफ द क्रॅनियमला जशी आहे तशा तशी ती आर्टिक्युलेटरवर सेमी ऍडजस्टेबल आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर करता येते. नॉट तुम्ही जे रुटीनली वापरता कुठलं मीन व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये करता येणार नाही. ते तुम्हाला फक्त कुठं करता येईल, सेमी ऍडजस्टेबल आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर करता येतील, ज्याच्यामध्ये सगळ्या मुवमेंट करता येतात. प्रोट्रुजिव्ह मुवमेंट करता येतील त्याच आर्टिक्युलेटरवर, ज्या आर्टिक्युलेटरमध्ये लेफ्ट मुवमेंट करता येते, ज्या आर्टिक्युलेटरवर राईट मुवमेंट करता येते, ज्या आर्टिक्युलेटरवर प्रोट्रुजिव्ह मुवमेंट करता येते, त्याच आर्टिक्युलेटर वर हे तुम्हाला फेसबुक ट्रान्सफर करता येईल, अन्यथा करता येणार नाही. मग what the importance of Facebook? You can mount the maxillary cast in the same relation that is present in the skull. म्हणजे जे स्कल मध्ये तुमचा मॅक्सिला कसा फिक्स आहे, एक स्पेसिफिक अँगलला फिक्स आहे, त्याच फिक्स अँगलनं जसा आहे तसा तुमचा आर्टिक्युलेटरवर ट्रान्सफर करता येतो आणि तो फक्त सेमी ऍडजस्टेबल आर्टिक्युलेटरवरच करता येतो. तुमच्या मीन व्हॅल्यू किंवा तुमच्या 3 पॉइंट आर्टिक्युलेटर करता येणार नाही. But there are 3 important point, रेफरन्स पॉइंट, 2 पोस्टिरियर आणि 1 एंटीरियर. आता 2 पोस्टिरियर तुमचे रेफरन्स पॉइंट कुठले ते फिक्स 2 आहेत कानामधले, लेफ्ट कान आणि राईट कान, त्याला काय म्हणतो रेफरन्स पॉइंट. 2 पोस्टिरियर रेफरन्स पॉइंट आणि 1 एंटीरियर पॉइंट. तो एंटीरियर पॉइंट कुठला आहे, तुमचा ऑर्बिटली जो डोळ्याच्या खालती आहे. ह्या 3 रेफरन्स पॉइंट जे आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट. 2 फिक्स ऑर्बिटली आणि 1 एंटीरियर, आणि हे तुमचं 3 डायमेन्शन मध्ये 3 पॉइंट आहे, 3 डायमेन्शन, हॉरिझॉन्टल, वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. या तिन्ही मुवमेंट, या 3 डायमेन्शन 3D, आपण 3D मूवी पाहतो का नाही, 3D मूवी थिएटर मध्ये, या 3D जी आहे तिन्ही डायमेन्शन मध्ये तुमचा फेसबुक मॅक्सिलरची पोझिशन बेस ऑफ द क्रॅनियम मध्ये ट्रान्सफर करता येते. कशाने, वन अँड ओनली विथ द हेल्प ऑफ फेसबुक ट्रान्सफर. ओके.